الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تو فلق ہم نے کہا تھا، فلق کا مطلب ہوتا ہے صبح کا موقع یا ڈان کا موقع یا کلیو کرنے کو بولتے ہیں کیا؟ فلق. جیسے حدیث میں آگے ایک دعا بھی ہے، یا فالق الاصباح، ایک صبح کو پھوڑنے والے. ٹھیک ہے، تو فلق بولتے ہیں پھوڑنے کو، یا صبح کو بولتے ہیں فلق، ڈان کے موقع کو بولتے ہیں کیا؟ فلق. تو ان سب مطلب میں جو فلق کا مطلب آ جاتا ہے، اور فا لام اور کاف اگر آ جائے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ کل فی فلک یسبحون. آربٹ نہ آربٹ کیا ہوتا ہے؟ آربٹ. جیسے جو ہے قرآن میں آ گیا ہے وہ کل فی فلک یسبحون، اور ہر کوئی جو ہے وہ اپنے فلک کے اندر سوئمنگ کرتا ہے. پلانٹس کے بارے میں آ گیا کہ وہ سوئم کرتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیے سوئم کا جو لفظ ہے نا وہ بہت قریب ہے اس مطلب کہ وہ ایک حساب سے کیا کرتے ہیں، مطلب یہ کرتے ہیں روٹیشن کر ریولیوشن کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو فلک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فلک کا معنی ہوتا ہے آربٹ یا پاتھ. ٹھیک ہے، آربٹ یا پاتھ. ٹھیک ہے، چاہے مون کا آربٹ ہوگا، سن کا آربٹ ہوگا، سٹارز کا آربٹ یا پاتھ ہوگا، تو اس کو بولتے ہیں کیا؟ فلک. ٹھیک ہے. یا فلک بولتے ہیں آسمان کو، کس کو بولتے ہیں؟ اسکائی کو بولتے ہیں، یا ہورائزن کو بولتے ہیں فلک. اس کے بعد التدریب، ایکسرسائز. بول رہے استمع واعد، آپ غور سے سنیے اور آپ رپیٹ کریے. ٹھیک ہے. بول رہے قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجیے میں پناہ مانگتا ہوں اس رب کی جو صبح کا رب ہے، من شر ما خلق، ہر اس شر سے جو اس نے پیدا کر دیا ہے، ومن شر غاسق، اور ڈارکنس کے شر سے، رات کے شر سے، رات کی تاریکی کے شر سے، اذا وقب، جب رات ڈانپ جاتی ہے، جب رات جو ہے وہ کور کرتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ومن شر النفاثات، اور نفاثات کے شر سے. نفاثات کیا ہوتا ہے؟ نفاثات کا مطلب ہوتا ہے پھونک مارنے والیاں. کیا ہوتا ہے؟ پھونک مارنے والیاں. ومن شر النفاثات، اور نفاثات بولتے ہیں پھونک مارنے کو، اس کو بولتے ہیں پھونک مارے کو. اور نفاثات بولتے ہیں پھونک مارنے والیوں کو، جو پھونک مارتی ہے. ٹھیک ہے. آ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ٹائپ ہوتا ہے جادو کا نا، اس کو بولتے ہیں عقاد. کیا بولتے ہیں؟ عقاد. جادو ہوتا ہے کیسے کرتے ہیں عقاد کا؟ وہ لاتے ہیں کچھ بال لائیں گے کسی انسان کا یا کچھ لائیں گے، تو اس کے بعد اس پہ پھونک مارتے ہیں. پڑھتے ڈیولس نا، یہ اسپیلس پڑھتے یا شیاطینی کلمات پڑھتے، بری چیزیں پڑھتے، اور پھر پھونک مارتے ہیں. ٹھیک ہے، عقاد، پھر نوٹ لگاتے ہیں. تو نفاثات ان کو بولتے ہیں جو مطلب یہ ہوں گے کیا؟ پھونک مارنے والیاں. پھر عقد، یا پھونک مارنے والے بھی کچھ لوگ ایسے مراد دیتے ہیں بعض مفسرین، جو گانڈ کے اندر، نوٹ کے اندر، مطلب یہ نا، یہ کیا بولتے ہیں اس کو؟ گانڈ بولتے ہیں نا کشمیر میں، گانڈ. گانڈ کرنا، نوٹ کرنا، اس میں پھونک مارا، وہ نوٹ کرتے پھونک مارتے. ٹائپ ہوتا ہے جادو کا ایک. ٹھیک ہے، اس سے انسان بند ہو جاتا ہے پھر پورا. دو ٹائپ آف جادو ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے صرف، دوسرا ہوتا ہے عطف. صرف مطلب ہوتا ہے کہ سپریشن ہو جاتی ہے بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف. اگر ہسبینڈ وائف ہے ان میں ڈال جاتی ہے سپریشن، الگ ہو جاتے ہیں وہ. یا عطف کا مطلب ہوتا ہے اور کوئی کس سے محبت کرتا ہے اس کو عطف جادو کر دیتا ہے اس کے اوپر، تاکہ وہ اسے محبت واپس کر سکے، اس کو وہ ریسپروکیٹ کرے اس کی محبت کو. تو ایسا بھی کیا جاتا ہے شیطانوں کے ذریعے سے. یا قال فالحق والحق اقول، اس نے کہا بس جو حق ہے اور حق ہی میں بولتا ہوں. ٹھیک ہے. وہ ابراہیم، اور ابراہیم، اذ قال لقومی، جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ، تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، واتقوہ، اور تم تقوی اختیار کرو اسی اللہ کا، ہو مطلب اللہ کا. قاف والقرآن المجید، قاف والقرآن المجید. یہ جو جادو کرتے ہیں، اگر بعد میں وہ ریپینٹ کریں گے تو کو بعد توبہ قبول ہے. ہاں، توبہ سے ہر کوئی گناہ معاف ہوتا ہے، چاہے انسان نے کچھ بھی کر دیا ہوگا، کوئی سا بھی گناہ کر دیا ہوگا. لیکن جادوگر کو اسلامی حکومت میں قتل کر دینا ہے اصل میں. ٹھیک ہے. اور لیکن جادو کی معافی بھی ہے، ہر گناہ کی معافی ہے، ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کر سکتا ہے. اس کے بعد قاف والقرآن المجید، قاف اور قرآن مجید کی مجھے قسم ہے. القارعہ، قارعہ بولتے ہیں اور ویلمنگ کیلامٹی کو، یہ قیامت کا نام ہے. القارعہ، ما القارعہ، وہ کیا ہے القارعہ؟ ٹھیک ہے، وہ یہاں پہ ہے. فحق علینا، تو حق ہم پہ یہ ہے، قول ربنا، تو حق آ گیا ہم پہ ہمارے رب کا قول.
انا لذائقون کہ بے شک ہم ذائقہ لینے والے، ذائقہ، ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ ٹیسٹ ہے نا، وہ نہیں بہت ذائقے والا ہے، بہت ٹیسٹ والا ہے، بے شک ہم ٹیسٹ کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کو، انا لذائقون، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اب کہ فہم المسموع، انڈرسٹینڈنگ آف واٹ از بینگ ہرڈ. التدريب الأول first exercise، استمع آپ غور سے سنیے. ثم ضع الرقم، پھر آپ رقم لگا دیجیے، رقم کیا ہوتا ہے؟ نمبر لگا دیجیے آپ. فی المربع المناسب، in the appropriate square، ٹھیک ہے؟ اگر ہم بولیں گے اس کو یأکل وہ کھاتا ہے، آپ ماریے ٹک، میں بولوں گا یأکل وہ کھاتا ہے، ٹک ماریے آپ، یأکل، شاباش، وہ کھاتا ہے، یأکل. یشرب وہ پیتا ہے، یشرب وہ پیتا ہے، یہ رہا. اچھا الفاکہہ، الفاکہہ میوے، یہ رہے. سمین موٹا، یہ رہا. اور کیا بولتے ہیں اس کو؟ نحیف پتلا، نحیف. الشائی چائے، شاید تو چائے، ٹھیک ہے؟ استمع آپ غور سے سنیے. ثم ضع فی المربع المناسب، ثم ضع الرقم، پھر آپ رقم لگا دیجئے in the appropriate square. یہ تو کچھ نہیں، ون ٹو لگانا ہے، پتہ ہی نا یہ کیا سوال کر رہی ہے وہ سب چیزیں. یہ عنب، یہ گریپس ہے، یہ جو ہے یہ کیا کافی ہے؟ قہوہ لگ رہا ہے، القہوہ تو ٹھیک ہے، چائے نہیں لگ رہی ہے. چائے کراس، قہوہ ٹک. یہ کھا رہا ہے، یہ کچھ نہیں ہے، کیا ہے؟ اچھا استمع الى السؤال، آپ سوال کو غور سے سنیے. استمع الى السؤال. اس کے بعد ثم ضع رقم، پھر آپ رقم لگا دیجیے ان دا appropriate square، پھر مربع المناسب. یہ بھی کچھ نہیں ہے، ایسے ہی ہے. اور یہ بات ہے ٹک لگانا ہے، پھر سے ویسے ہی کرنا ہے. تو پڑھ لیا تھا ہم نے. اب آ گیا چیپٹر نمبر، اس کے بعد والا چیپٹر، اور اس کا نام ہے کیا؟ الوحدۃ الخامس، ففتھ یونٹ. الطعام و شراب، کھانا اور پینا. الکلام. التدریب الاول فرسٹ ایکسرسائز، تبادل الحوار، آپ کریے ایکسچینج کنورزیشن کو مع زميلك ود یور کلیگ كما في المثال، جیسے کہ مثال کے اندر دیا گیا ہے. المثال، مثال دے رہا ہے. ماذا تأكل في الغداء، تم کیا کھاتے ہو لنچ کے اندر؟ LUNCH، غدا بولتے ہیں لنچ کو. تم کیا کھاتے ہو لنچ کے اندر؟ ماذا تأكل في الغداء، یہ بول رہے آکل اللحم، میں کھاتا ہوں لحم کو. لحم کا مطلب ہوتا ہے میٹ. وماذا تشرب، اور تم کیا پیتے ہو؟ یہ بولتے ہیں اشرب الشاي، میں پیتا ہوں چائے کو. اشرب الشاي. الغداء کیا ہوتا ہے؟ لنچ. اللحم میٹ، الشاي چائے. اب ایسے بنانا ہے اس پیٹرن پہ سارے کو. مجھے کسی کو بولنا ہے تم کیا کھاتے ہو بریک فاسٹ کے اندر، میں کہوں گا ماذا تأكل في الفطور، ماذا تأكل في الفطور، تم کیا کھاتے ہو بریک فاسٹ کے اندر. مجھے بولنا ہوگا میں کھاتا ہوں مرغا، آکل دجاج، آکل الدجاج، میں مرغا کھاتا ہوں. یا وماذا تشرب، اور تم کیا پیتے ہو؟ اشرب القهوة. تو ایسی کرنا کوئی سارا، ٹھیک ہے؟ آپ کو آئے کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ ہوم ورک ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ وہ خود کرنا ہے، وہ پتہ ہی ہے اس کا مطلب سب کچھ. تبادل الحوار، آپ کریے ایکسچینج حوار کنورزیشن کو مع زميلك with your colleague classmate كما في المثال، جیسے کہ مثال کے اندر دیا گیا ہے. المثال، مثال کیا دے رہا ہے؟ ماذا تطلب، what do you want، تم کیا سیکھ کرتے ہو، تم کیا چاہتے ہو. ماذا تطلب، what do you seek or what do you want. بعض السمك، some fishes، من فضلك please. یہ بول رہے هذا هو السمك، here is your fish، یہ رہی تمہاری مچھلی. یہ بول رہا ہے شکراً. اب مچھلی کی بات چل رہی تھی، اب باقیوں کی بات آ جائے گی. مجھے اصل میں مسئلہ پتا کیا ہو گیا کہ نیچرلی میری آواز کم تھی، میں کم آواز سے بات کرتا، لیکن میں نے ویسے کیا بڑی آواز سے بات کرا، لیکن میں تھک جاتا ہوں بڑی آواز سے بات کرنے سے. اب جب میں فین کھولتا ہوں تو مجھے بڑی آواز نکالنی پڑتی ہے نیچرلی، تو اس سے میں زیادہ تھک جاتا ہوں، اس میں فین بند کر دیا. اس کے بعد اگر مجھے بولنا ہوگا تم کیا چاہتے ہو، میں کہوں گا ماذا تطلب، تم کیا چاہتے ہو. میں چاہتا ہوں کچھ میوے، بعض الفاکہہ من فضلک پلیز. ماذا تطلب، تم کیا چاہتے ہو. بعض الشاي، بعض القهوة من فضلك، کچھ قهوہ پلیز. تم کیا چاہتے ہو. ماذا تطلب. بعض الماء من فضلك، کچھ واٹر پلیز. ماذا تطلب. بعض الشاي من فضلك، کچھ چائے پلیز. پھر ہم هذا هو السمك، یہ رہی مچھلی. هذه هي الفاكهة،
क्योंकि बोलता है मुन्ने से هذه هي القهوة. هذا هو الماء. है ना, यहाँ पे आएगा हादी और हिया अगर लाएंगे फेमिनिन के बारे में. तो ऐसे ही هذا هو الشاي, ये रही चाय. उसके बाद हम जाएंगे नीचे الطعام والشراب के अंदर हम पढ़ रहे हैं. التدريب الثالث, ثird exercise, تبادل الحوار. आप करिए exchange conversation को, कलाम को, बातचीत को مع زميلك فيديو colleague كما في المثالين, जैसे कि दो मिसालों के अंदर दिया गया है. المثال الأول, first example, هل تشرب الشاي, क्या तुम पीते हो चाय को. बोल रहे لا أفضل القهوة. أفضل मैं फजीलत देता हूँ, मैं प्रेफर करता हूँ, मैं प्रेफरेंस देता हूँ, मैं तरजीह देता हूँ القهوة कहवे को. هل تشرب الشاي, क्या तुम चाय पीते हो. لا أفضل القهوة, नहीं मैं कहवे को प्रेफरेंस. अच्छा ये चाय थी, कहवा था. ये उल्टा, ये ऐसे चाय पीते हैं. मुझे लगता है ये होता है मुझे कहवा, और मुझे चाय लग रही है ना. पता नहीं क्या पीते अरब वाले. अच्छा अरब वाले भी ऐसे चाय पीते ना. पता नहीं क्या होता है ये चाय वगैरह. मुझे कहवा लग रहा है और ये मुझे ये चाय लग रही है. लिप्टन चाय. ठीक है. المثال الثاني, second example, هل تأكل اللحمة, क्या तुम गोश्त खाते हो, क्या तुम मीट खाते हो, मीट. هل تأكل اللحمة, क्या तुम लहम खाते हो. لا नहीं, أفضل السمك, I prefer मछली, मैं मछली prefer करता हूँ खानी. तो कितना आसान बन गया ऐसे. هل تشرب الشاي, هل تأكل اللحم, لا أفضل القهوة, لا أفضل السمك. तो इसी पैटर्न पे आपको सारा करना है, ठीक है. हल तश हल ताकुल लहम, क्या तुम मीट खाते हो. ला उफदिल समक, नहीं मैं ये गोश्त खाता हूँ, सॉरी ये खाता हूँ, मछली खाता हूँ. हल ताकुल अरुज़ा, क्या तुम राइस खाते हो. ला अकुल खुब्ज़ा, नहीं मैं ब्रेड खाता हूँ. हल ताकुल हलीवा, क्या तुम दूध पीते हो. ताकुल खाएंगे तशरबू, दूध खाते हो. हल तशरबुल हलीबा, क्या तुम दूध पीते हो. ला अशरबुल ला उफदिल मा, नहीं मैं प्रेफर करता हूँ पानी. هل 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 تأكل التمر, क्या तुम खजूर चाहते हो. لا آكل, لا أفضل التمر. يا الله. هل تأكل عنب, क्या तुम هل تأكل मुझे दिमाग खराब हो गया. هل تأكل العنب, क्या तुम عنب खाते हो. इससे असली पागल कर दिया इस किताब वाले ने. तमर बोलते हैं इसको, इसको ऐसे करना था. इस दिमाग खराब हो, मैं देखूंगा ही दिमाग क्यों. هل تأكل العنب, क्या तुम ये खाते हो, ग्रेप्स खाते हो. لا أفضل खुदा रحم तमर, नहीं मैं प्रेफर करता हूँ किसको, खजूर को. हल هل تشرب الماء, क्या तुम पानी प्रेफर करते हो. لا أفضل الشاي, नहीं मैं لا أفضل القهوة, नहीं मैं प्रेफर करता हूँ कहवे को. मैं देख ही नहीं पाता हूँ इन चीज़ों की ओर. मैं शायद वो होता है, क्या इसको बोलते हैं, कॉग्निटिव डिसोनेंस बोलते हैं इसको शायद. इस चीज़ को, इससे मेरा दिमाग खराब हो जाता है इस चीज़ से. देखा एक चीज़ है और डायग्राम दूसरी चीज़ की है, इससे मैं थोड़ा ये हो जाता हूँ. इसको बोलते हैं ना कॉग्निटिव डिसोनेंस. कॉग्निटिव डिसोनेंस, कि जब दो चीज़ें अलाइन नहीं करती एक साथ, और इंसान समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा होता है, तब जाके होता है वो कन्फ्यूजन का शिकार और मेंटल एग्जॉशन का शिकार, जैसे मुझे हो गया. अच्छा التدريب الرابع, फोर्थ एक्सरसाइज, तबादल السؤال والجواب. अब सवाल जवाब को एक्सचेंज करिए. अब पता है कोऑर्डिनेटर स्टूडेंट्स क्या होता है, पहले समझना है थोड़ा बहुत. मुझे साइकोलॉजी में बहुत शौक है, साइकोलॉजी फिलोसफी और साइंस, ये तीन मैंने पकड़े, और थियोलॉजी मजहब. कोऑर्डिनेटर स्टूडेंट्स मतलब होता है अगर आपने कोई बिलीफ रखे होते हैं बचपन से ही. अब मैं आपको कुछ चीज़ें बोल रहा हूँ जो आपके बिलीफ से टकरा रहे हैं, आप मानेंगे नहीं उस पर. आप बोलेंगे, आपको डिस्कम्फर्ट फील हो जाएगा नए बिलीफ को एक्सेप्ट करने में. कोई बचपन से शिरक कर रहा होता है, बिदअत कर रहा होता है, उसको बोलते हैं ये शिरक है, बिदअत है, ऐसा नहीं करना होता है. उसको होती है कॉग्निटिव डिसोनेंस. वो बचपन से पला पड़ा होता है उन्हीं बिलीव्स पे. उसको उसको लगता है अजीब सा, उसको लगता है कि माई सेल्फ सेल्फ आइडेंटिटी इज गेटिंग लॉस्ट, क्योंकि उसको उसने जोड़ा होता है अपने आप को उन चीज़ों के साथ, उन वैल्यूज के साथ. आप समझ रहे हैं. इसको बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस. तबादिल السؤال والجواب مع الزملائك. आप करिए सवाल जवाब को एक्सचेंज विद योर कलीग्स. आकुल اللحمة, मैं खाता हूँ किसको, मीट को. आकुल اللحمة. अगर मैं कहता हूँ ना ऐसी बातें अपनी बाइक के सामने, मुझे बोलता है तुम पागल हो गए हो, मुझे पागल बोल रहे होते हो, मतलब क्योंकि वो समझता नहीं ये सारी बातें. वो बोलते हैं तुम क्या सिर्फ ऐसी बातें कर रहे होते हो. अभी छोटा है ना इसलिए ऐसे बोलता हूँ शायद. वो तो अभी छोटा नहीं है, वैसे बड़ा ही है, फर्स्ट ईयर में पढ़ता है. आकुल اللحمة, मैं खाता हूँ किसको, मीट को. आकुल दज्जाज, मैं खाता हूँ मुर्गे को.
ماذا تأكل तुम क्या खाते हो آكل اللحمة मैं खाता हूँ मीट ماذا تأكل तुम क्या खाते हो آكل الدجاج मैं खाता हूँ मुर्गे को ماذا تأكل तुम क्या खाते हो آكل الأرز मैं खाता हूँ राइस ماذا تأكل آكل الخبز मैं खाता हूँ bread ماذا تأكل آكل الدجاج ماذا تأكل آكل السمك ماذا تأكل ऐसे करना है हर एक को ठीक है तो आसान है उसके बाद अब हमें पढ़ना है आज الطعام والشراب के अंदर الوحدة الخامس के अंदر التدريب الخامس تبادل الحوار مع زميلك exchange the conversation with your colleague كما في المثال جیسے کہ مثال کے اندر دیا گیا ہے أين الغداء لنچ کہاں پہ ہے غدا کیا ہوتا ہے لنچ لنچ LUNCH کہاں پہ ہے الغداء على المائدة جو لنچ ہے وہ مائدہ یعنی کہ ٹیبل کے اوپر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیبل ہے اس پہ کیا لنچ اسے کیا چپکایا ہے یہاں پہ الغداء على المائدة جو لنچ ہے وہ ٹیبل کے اوپر ہے انا جوعان جدا میں بہت بھوکا ہوں جوعان بولتے ہیں کس کو جوان کو نہیں بولتے جوعان جوعان ہوتا ہے ہنگری میں بھوکا ہوں جوعان انا جوعان میں بھوکا ہوں انا عطشان میں پیاسا ہوں انا ملآن میں بھرا ہوا ہوں انا غضبان میں غصہ ہوں انا ملآن میں بھرا ہوا ہوں انا شبعان میں بھرا میرا پیٹ بھر گیا ہے تو انا جوعان جدا میں بہت بھوکا ہوں I'm very hungry جدا مطلب کیا ہوتا ہے جدا کا مطلب ہوتا ہے very جدا کیا ہوتا ہے very تو انا جوعان جدا I'm very hungry لدينا ضيوف ہمیں مہمان ہیں we have guests ہمارے پاس مہمان ہیں من کون والدی my father والدتی my mother وجدی and my grandfather ٹھیک ہے تو ایسے کرنا یہاں پہ دیکھیے این الفطور بریک فاسٹ کہاں پہ ہے الغداء الفطور على المائدہ جو بریک فاسٹ ہے وہ ٹیبل کے اوپر ہے ایسی انا جوعان جدا میں بہت بھوکا ہوں من لدينا ضيوف ہمیں مہمان آ گئے من کون ہے مہمان نا اخی و اختی و عمتی میری بہن میرا بھائی میری بہن اور میری چچی سوری امی کیا ہوتا ہے میرا انکل تو ایسے بنانا ہے سارے کو ٹھیک ہے عشاء اور یہ تو بتائیے آپ کو ٹھیک ہے اچھا اب بتائیے مجھے ہاں نا پلیز آپ خود بتائیے کیا آپ یہ خود کریں گے کہ نہیں آپ بتائیے چیٹ میں ہاں نا میں آپ کو مانوں گا بتائیے کیونکہ مجھے پتا نہیں ہے آپ کے لیے صحیح کیا رہے گا بتائیے آپ خود بتائیے اپنے حساب سے کیا بولتے ہیں آپ ٹھیک ہے انشاءاللہ خود ہی کرنا چاہیے کیونکہ ایسے انسان بہت سیکھ جاتا ہے میں بولتا ہوں آپ پڑھیے ایسے آپ اگر جب میں رہتا ہوں نا آف لائن میں اتنا بولتا ہی نہیں ہوں میں بولتا ہوں بچوں کو آپ ہی پڑھیے کیونکہ ایسے سیکھ جاتے ہیں بچے ہے نا ابھی آن لائن میں سوچ رہا ہوں کیسے کیا ہوتا ہے تھوڑا بہت اتنا وہ سنکرونائزیشن نہیں ہو جاتی آپ بولیں گے میں پتہ نہیں کب سنوں گا پھر میں پتہ نہیں کب بولوں گا ریسپونڈ تھوڑا وہاں ہو جاتا ہے تھوڑا سا التدريب الخامس سوري السادس fifth exercise أجب عن الأسئلة التالية answer the following questions كم وجبة تأكل في اليوم تم نے کتنے meals کھائے آج دن آكل الفطور میں نے کھایا بریک فاسٹ والعشاء اور ڈنر والغداء ایسے ہم بول سکتے ہیں ماذا تفضل من الشراب تم کس کو فضیلت دیتے ہو پینے میں سے أفضل الماء I prefer water أفضل اللبن I prefer دودھ أفضل الشاي I prefer چائے أفضل القهوة I prefer قهوة تو ایسے بولنا ہے ٹھیک ہے یہ آسان ہے تو ایسی ماذا تأكل في الغداء تم کیا چاہتے ہو لنچ کے اندر بتائیے آپ بولنا ہے کہ میں چاہتا ہوں لنچ کے اندر کیا مرغا بتائیے I want مرغا in lunch I want مرغا in lunch آکلو نہیں میں کھاتا ہوں مرغا لنچ کے اندر یا میں کھاؤں گا آکلو الدجاج في الغداء آكل الدجاج في الغداء میں کھاتا ہوں دجاج مرغا لنچ کے اندر ماذا تفضل من الفاكهة تم کس چیز کو پریفرنس دیتے ہو کھانے فروٹس میں سے آپ بتائیے آئی پریفر سیب أفضل التفاحة I prefer apple أفضل البرتقال I prefer orange أفضل وہ کیا ہوتا ہے خوخ پیچ خوخ کشمیری بولتے نا ماں نہیں ہے بولتے نا کشمیری پیرنٹس بولتے بچے کو کھوکھائی ہماری کھو کیا ہوتا ہے شاید یہ جن خوخ ہوتا ہے پیچ ایسے ہی بطیخ ہوتا ہے کیا ملن بطيخ بطيخ أفضل البطيخ I prefer melon أفضل التفاح I prefer سيب ٹھیک ہے ایسے ہم بولیں گے اس کو ماذا تأكل في الفطور تم کیا کھاتے ہو بریک فاسٹ کے اندر آكل الدجاجة میں کھاتا ہوں مرغے کو
هل تشرب الشاي؟ क्या तुम चाय पीते हो? نعم أشرب الشاي، हाँ मैं चाय पीता हूँ. या لا أشرب القهوة، नहीं मैं कहवा पीता हूँ. ماذا تأكل في العشاء؟ तुम रात के खाने में क्या खाते हो؟ آكل الدجاج والأرز، मैं मुर्गा खाता हूँ. मैं बर्तन सॉरी मतलब बर्तन खाता हूँ. बर्तन में क्या होता है राइस खाता हूँ मैं. मुझे बोला था मैं खाता हूँ क्या खाने का बर्तन, मैंने कहा बर्तन खाता हूँ मैं सीधे ही. अच्छा, मैं खाता हूँ ये क्या इसको बोलते हैं अल अरुज राइस. मैं खाता हूँ क्या और क्या होता है जो खाता है इंसान, अंडे, बीफ. या आकुल लहम, मैं खाता हूँ मीट. हल अंत जौआन, क्या तुम भूखे हो? नाम अना जौआन, हाँ मैं भूखा हूँ. या ला अना गज़बान, नहीं मैं गुस्सा हूँ, भूखा नहीं हूँ मैं. नाम अना जौआन, यस आई एम जौआन, आई एम हंग्री. माँ वजनू का, तुम्हारा वजन कितना है? मेरा वजन बहुत है, मेरा वजन 80 किलो है. कैसे बोलेंगे? वजनी 80 किलन, माई वजन इज 80 kg. कल से मुझे वजन उतारना पड़ेगा इंशाल्लाह. हल अंत समीन, क्या तुम मोटे हो? मैं मोटा नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. नाम अना समीन, हाँ मैं मोटा हूँ. لا لا أنا لست سمينا ولا نفيحا نحيفا. देखिए أنا لست سمينا ولا نحيفا، ना मैं मोटा ना पतला हूँ. बल معتدلا، मैं मॉडरेट हूँ، معتدل. अच्छा, تبادل الأسئلة، आप करिए एक्सचेंज सवालों को. والأجوبة और जवाब को. مع زميلك، अपने कलीग के साथ, अपने क्लासमेट के साथ. वही कर रहे हैं जो हमने पढ़ा आज तक. देखिए प्रैक्टिस आप खुद करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस आप खुद ही करेंगे. मुझे पसंद नहीं है प्रैक्टिस वैक्टिस, मैं बोलता हूँ ये आसान है, ये क्या मसला ही है ना. खुद याद है इंसान को फिर. मैंने आज तक कई प्रैक्टिस किया नहीं, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ अरबी में. कैसे पढ़ा मैंने, खाली पढ़ा पढ़ा तो खुद होता है सब कुछ. अल क़िराअत क्या होता है? पढ़ना. التدريب الأول first exercise. اقرأ، आप पढ़िए. ثم ضع علامة टिक، फिर आप टिक लगा दीजिए. بجانب الكلمتين in front of the two words المتطابقتين، जो मुतताबिक होंगे. क्या होंगे? जो मतलब ये होंगे सेम जैसे होंगे, सिमिलर होंगे. ततलुबीन तुफद्दिलीन तुफद्दिलीन, टिक टिक मारेंगे. अलखुब्स अलखुब्स खुब्स, टिक मारेंगे इसको, ठीक है. ऐसे यहाँ पे देखिए. वजबतुन, मैं आकर टिक मार रखता हूँ, एक मिनट. वजबतुन वजबतुन, ऐसे असमक असमक, ये क्या है? बच गई. ऐसे यहाँ लगाना है टिक, पता है कहाँ पे? फिर से लगाना है टिक यहाँ पे जो सेम होंगे, ठीक है. या खुद ही करेंगे, टिक क्रॉस में पसंद नहीं करना, टाइम ज़ाया हो गया करना है ये टाइम ज़ाया करना वाला. असिल बैन अल जुमलती व सूरत मुनासिबा, आप जोड़िए बिटवीन द सेंटेंस एंड द अप्रोप्रिएट पिक्चर, ठीक है. अल्फाकिहतु अलल माइदती, जो मेवा है, जो फ्रूट है, वो दस्तरखान के ऊपर है, वो दस्तरखान के ऊपर है. जोड़िए आप इसको, कहाँ पे? मेवा दस्तरखान के ऊपर, ये रहा. ये नहीं है मेवा, ये बेचारे खाना खा रहे हैं. ऐसे मेवा है शायद, कुछ है तो मेवा ही है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छे से मेवा ही लग रहे हैं. ये लग रहे हैं पूरे एक्सप्लिसिट मेवे लग रहे हैं. जूम आउट नहीं हो रहा है? हो गया. अच्छा ऐसे ही देखिए. कहाँ था ये? طاهر يشرب عصير العنب, जो ताहिर वो पीता है, यशरब वो पीता है. عصير العنب,عنب बोलते ग्रेप्स को, ठीक है. और عصير बोलते जूस को, किसको बोलते हैं? जूस को عصير. जैसे हम बोलते हैं عصير البرتقال ऑरेंज जूस. عصير التفاح यानी कि एप्पल जूस. या عصير الخوخ पीच जूस. عصير البطيخ मेलन जूस. आज से मैंने पिया नहीं है साल साल. मेलन जूस होता है, बनाऊंगा इंशाल्लाह मैं कभी. अच्छा. الضيوف في غرفة الجلوس, जो मेहमान होते हैं, वो मेहमान जो है वो सिटिंग रूम में है. कहाँ पे मेहमान सिटिंग रूम? ये रहे. यही है, नहीं नहीं ये रहे. जैनब तअकुल समक, जैनब खाती है मछली को. जैनब कहाँ पे गई? मुझे लगा कि जैनब है शायद, हाँ मछली खा रही है, मछली है गई. कासिम समीन जिद्दन, कासिम बहुत मोटा है. ये हो गया. वरना वो तो मोटा है ही नहीं बेचारा है. अल्फा क्या तो अल, अच्छा ये क्या है? ये पानी पी रहा है कोई, बच गया पानी वाला कोई. जैनब तअकुल, पानी वाला कहाँ पे? यहाँ दिखाई नहीं है पानी वाला. अच्छा ये ना ताहिर यशरबु आसिर अल इनब, जो ताहिर है वो पीता है जूस ऑफ ग्रेप्स. ये रहा. उसके बाद सिल बैन सुआल वल जवाब, अब सवाल और जवाब को जोड़िए आपस में, सवाल और जवाब को आप जोड़िए आपस में, ठीक है.
देखिए التدريب الرابع، fourth exercise، सिल بين السؤال والجواب، आप जोड़िए क्वेश्चन और आंसर को एक साथ, क्वेश्चन को आंसर के साथ और आंसर को क्वेश्चन के साथ आप जोड़िए। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, जोड़िए। अइन القهوة, قهوة कहाँ पे है? القهوة على المائدة, जो قهوة है वो टेबल के ऊपर है। ऐसे करेंगे। कम वजबतन तअकुलु फिल यौम, तुम कितनी मरतबा दिन में खाते हो? बताइए। कम वजबतन तअकुलु फिल यौम, तुम कितने मरतबा दिन में खाते हो? आकुलु सलासा वजबातिन, मैं 3 मील्स खाता हूँ। आकुलु सलासा वजबातिन, मैं 3 मील्स खाता हूँ या खाती हूँ। हल तशरबुल हलीबा, क्या आप दूध पीते हैं? आप बताइए। नहीं, मैं प्रेफर करती हूँ चाय। शाबाश। ला उफद्दिलु अश्शाई, नहीं, आई प्रेफर चाय। अब बताइए आप, मादा तअकुलु फिल फतूर, आप क्या खाते हैं ब्रेकफास्ट के अंदर? आप बोलिए मैं खाती हूँ मछली और सैलड। शाबाश। आकुलु अस्समक वस्सल्ता, मैं खाती हूँ السمك यानी कि समझ क्या होता है, मछली। वल वस्सलता और सैलड, ठीक है। उसके बाद اقرأ الفقرة, आप पढ़िए पैराग्राफ को। ثم أجب عن الأسئلة, फिर आप दीजिए सवाल, आने वाले सवालों के जवाबों के, सवालों के सॉरी, सवालों के जवाब देना होता है। ज़ैनब समीनतुन जद्दन, ज़ैनब बहुत मोटी है, मोटा नहीं मोटी, देखिए। समीन क्या होता है? मोटा। समीनतुन क्या होता है? मोटी। अरे कोई नाम है समीना, मतलब होता है मोटी औरत। अच्छा ऐसी नहीफ, कोई नाम रहता है नहीफ, नहीफा, पतली। ज़ैनब समीनतुन जद्दन, ज़ैनब बहुत मोटी है। तअकुलु सलासा वजबातिन, वो 3 मील्स खाती है बेचारी, बस 3 ही खाती है। हम तो कश्मीर में 5-10 खाते हैं मील्स। पहले चाय, फिर लिप्टन चाय, फिर चाय, फिर खाना, और चाय, और खाना, और बीच में ऐसी। ताकुलु सलासा वजबातिन, वो खाती है 3 मील्स फिल यौम, दिन के अंदर। ज़ैनब ताकुलु फिल फतूर अस्समक, ज़ैनब खाती है ब्रेकफास्ट के अंदर मछली को। व तशरबुल कहवत, और वो पीती है कहवे को। व ताकुलु फिल गदाई अल्लहम, और वो खाती है लंच के अंदर मीट को। व तशरबु चाय, और वो पीती है चाय को। व ताकुलु फिल अशाई अद्दजाज, वो खाती है डिनर के अंदर मुर्गी को, मुर्गे को, मुर्गी नहीं मुर्गा, मुर्गियों पे जुल्म नहीं होता है बेचारियों पे, मुर्गों पे जुल्म होता है यहाँ पे। दज्जाज है, होता है क्या? मुर्गी, दज्जाज मुर्गा। व तशरबुल हलीब, वो पीती है दूध। व जैनब वजनु जैनब, वजनु जैनब, जो जैनब की जो का वजन है मिअतु कीलिन, वो 100 kg। आपको पता है क्या मसला क्या हो गया? एक एथीस्ट है, वो बड़ा मशहूर है, इंस्टाग्राम पे होता है वो। मैं उसको कहता था डीएम इंस्टा पे, अब उससे मैंने बात की थी, वो हिंदू है असल में। उसको उसने मुझे कहा कि इस्लाम में क्यों तुम खाते हो नॉन वेजिटेरियन ना, तुम क्यों खाते हो नॉन वेज वेज को? ये तो बेचारे इंसान, इंसान ही जानदार होते हैं, मुर्गा जिंदा होता है बेचारा, छर छर करते हैं, मर रहा है, उसको तुम खश कर, उसको तुम स्लॉटर करते हो, बेचारा कितना तकलीफ में होता होगा, या भेड़ को या गाय को। उसको बोला कि मुर्गा शुड फील प्राउड कि वो हमारे काम में आ जाता है। क्योंकि जो है ना हमारी बॉडी में होते हैं कुछ अमीनो एसिड्स, 22 होते हैं ना, 22 तो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, मुझे नाम ही नहीं भी याद है कुछ। यार हम कितना, मैं वीक स्टूडेंट हूँ, सॉल्व जो हो गई पता है, क्या टायरोसिन वायरोसिन ना कुछ क्या होता है और। अच्छा। तो वो अमीनो एसिड्स जो होते हैं ना, वो इंसान को कहाँ से मिल जाते हैं? मीट से ही सारे के सारे, वरना वो नहीं मिल सकते इंसान को। या कह रहा है इंसान में क्यों है, दिए गए कि ताकि हम खाएंगे मीट को। या जो वही कि मुर्गा शुड फील प्राउड कि मैं लोगों के पेटों में जाता हूँ, कि मैं प्राउड मुर्गा हूँ, कि जो इंसान की नस्ल है वो अच्छे से चल रही है आगे आगे, है कि नहीं? वो इसके लिए बना दिया अल्लाह ताला ने कि उनको हम खाएंगे। और उनको तकलीफ देना जायज़ नहीं है, बल्कि उनको मारना जल्दी से तकलीफ जायज़ नहीं है उनको। 20 होते हैं, हाँ बिल्कुल, शायद दो एडिशन कुछ हुआ था, पता नहीं, मुझे पता नहीं है सही से, 19-20 होते हैं शायद यही। क्या आइसोल्यूसिन ल्यूसिन वैलिन, मुझे नहीं आता क्या, देखिए आइसोल्यूसिन ल्यूसिन वैलिन प्रोटीन, क्या था कुछ। मैं नीट के बारे में अच्छे से पढ़ा था ना, पूरा पढ़ा था नीट के बारे में 100%। वैसे नीट की बारी आ गई, मैं नीट दिया ही नहीं क्योंकि मैं डर गया, मुझे पसंद नहीं है हॉस्पिटल में जाना, मैं डरता हूँ उन चीज़ों से। तब से कितने साल हो गए? 11, 12, 13, 14, 15, 12, 13, 14, 12, 13, 14, 4 साल तब से हो गया लगभग, करीबन करीबन। फिर मुझे याद है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा हुआ ही नहीं।
इतना आसान ही नीट करना। नीट एस्पिरेंट्स बहुत सारे मेरे दोस्त वो से वो करते हैं, तो आजकल तो ज़्यादा मुश्किल है नीट का। लेकिन दुनिया खाली नीट नहीं है ना, ये समझना है। हर्ड मेंटेलिटी नहीं होनी चाहिए, हर्ड मेंटेलिटी। इंसान बोलते हैं जो नीट निकल गया तो बस दुनिया मिल गई, नीट नहीं है तो कुछ भी नहीं, दुनिया सारी खत्म है। वो फील्ड हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। ऊपर से इस साल गंदा आ गया था, इस साल मुश्किल था पेपर। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अगले साल आप पढ़ेंगे अच्छे से और अच्छा होता है। मैं बोलता हूँ ना, मैं बोलता हूँ फेलियर मुझे ज़्यादा पसंद है सक्सेस से, मुझे पर्सनली। क्योंकि फेलियर से क्या होता है इंसान को, फेलियर से इंसान लेसन लेना चाहिए। आप लेसन लीजिए फेलियर से कि मुश्किल क्यों आ गया था, कौन सी जगह थी जहाँ पे साइट ऑफ जो है डेवलपमेंट है, जहाँ मुझे इंप्रूव करना है, साइट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है, जहाँ मुझे इंप्रूव करना है अपने आप को, अब नहीं दे रही हूँ। आपको पहली नाम में थी होगी, हाँ। आपको कितने मार्क्स आए थे नीट में, फिर भी आप बताइए ऐसे मार्क्स। तो ऐसा नहीं होना चाहिए इंसान को। आप कहते हैं स्कॉस्ट में भी एग्जाम दे सकते हैं, आप स्कॉस्ट एग्जाम भी या जे के बोपी एग्जाम दे सकते हैं आप, बहुत सारे अच्छे होते हैं। जरूरी मतलब खाली डॉक्टर ही बनना है वैसा डॉक्टर। अच्छे मार्क्स है आपको अलग से, 390 अलग से फर्स्ट में अच्छे मार्क्स, वल्लाह अच्छे मार्क्स है। इसका मतलब है कि आप में पोटेंशियल आराम से आप लाएंगे 600 में मार्क्स, अल्लाह की कसम, इंशाल्लाह अगले साल से। देखिए अगर आपको पैशन है उतना ज़्यादा डॉक्टर बनने का, बहुत पैशन आपको है, एक नोबल प्रोफेशन है, इसमें कोई शक नहीं है। डॉक्टर एक प्रोफेशन जो है वो एक नोबल प्रोफेशन है, बहुत नोबल प्रोफेशन है। लेकिन मसला ये है कि मेरी सच नहीं होगी। कोई बात नहीं, इससे क्या होगा देखिए, अब आपको फ़ायदा आ गया इस चीज़ से। क्या कल कल आपने पढ़ लिया है 2 साल से 11 12 में, अब आपको एक साल मिला, ड्रॉप ईयर करेंगे आप अच्छे से पढ़ते, ज़्यादा अच्छे से आप वो साल मिलेगा आपको, उसमें आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। क्या पता है गलतियाँ कहाँ पे हो गई थी, पेपर पैटर्न कैसे आ जाता है, कहाँ पे कितना पढ़ना है, कितना कैसे पढ़ना है। अब आप प्लान पढ़ेंगे, अब आप स्ट्रैटेजिकली पढ़ेंगे। तो आप जाइए इंशाल्लाह और आप कोशिश करिए। घर वालों ने नहीं माना ड्रॉप करना, आप बाहर जाना है। आपको अगर सच में शौक है डॉक्टर बनने का, लेकिन पहली बात समझिए, डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल ड्यूटी होती है ना। नोबल प्रोफेशन तो है ये, लेकिन इसमें मसला हो जाता है, इंसान को बहुत थकावट हो जाती है इन जगहों पे। डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है, तो समझना है। आप लीजिए ड्रॉप, क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स, अल्लाह की कसम फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं। या तो लोग 5 6 अटेम्प्ट देते हैं फिर जाकर उनको आते हैं इतने मार्क्स। अब वो तो पहले अटेम्प्ट में इतने मार्क्स आ गए, आप आराम से कर पाएंगे इंशाल्लाह क्वालिफाई नीट। कंपटीशन तो है हाई, लेकिन इंसान क्यों, मतलब मैं सोचता हूँ इंसान बोलता है कंपटीशन हाई है मैंने निकल जाऊंगा। वो बोलते हैं लोग निकलते हैं हज़ारों में से एक, वो क्यों नहीं सोचता है वो हज़ार में से जो एक हो वो मैं ही हो सकता हूँ। अभी लोग डिस्ट्रैक्टेड सारे होते हैं ना, तो इस टाइम पे पढ़ सकता है इंसान अच्छे से इंशाल्लाह। आप कोशिश करिएगा, आप मशवरा करिए। अगर आप उतने एम्बिशियस है, उतने उतना आपको एम्बिशन है कि डॉक्टर ही बनना है बस, वो कुछ नहीं करना है, तो ठीक है। अगर नहीं उतना एम्बिशन है, तो दुनिया में लाखों करोड़ों अपॉर्चुनिटीज़ होती है। मुझे शौक नहीं था डॉक्टर बनने का, अभी नहीं, मुझे कभी शौक था ही नहीं। मुझे खाली शौक था प्रोफेसर बनने का, हमेशा से पढ़ाने का मुझे शौक था बचपन से ही, इसलिए अब असल में अब बाहर जाना है तभी अरबिक पढ़ रही हूँ। क्योंकि अब हो गया। अच्छा बाहर कहाँ जाना है, अरब में जाना है, हाँ सच में, क्योंकि अब हो गया। अच्छा ठीक ठीक ठीक, अच्छा इजिप्ट में आप गए क्या पढ़ने के लिए, फिर तो आप, अच्छा एमबीबीएस करने के लिए आप बाहर गए, आप सीधे ड्रॉप ईयर आपने किया ही नहीं। ठीक है इंशाल्लाह, वो तो अच्छा हो गया फिर। अच्छा इसलिए आप पढ़ रहे क्या इसको बोलते हैं, अरबी, माशाल्लाह अच्छी बात है। तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। और आप देखेंगे ना वीडियो से भी, मैंने आपको कहा ना कि मैंने रिकॉर्ड किया पूरा ग्रामर। ठीक है ग्रामर आपको क्या ना अच्छे से क्लियर, आप कुछ ही बोल पाएंगे, आप बना पाएंगे वर्ड्स, क्योंकि आपके हाथ में चैट जीपीटी भी है, गूगल भी है। कोई समझ नहीं आ गया कहीं पे मीनिंग, देखा गूगल से, लेकिन चैट जीपीटी से रूल समझा पाएगा आपको। रूल थोड़ा मुश्किल होते हैं, वो नोट से पढ़ने पड़ते। बाकी चैट जीपीटी कुछ भी निकाल लेगा, गूगल में ट्रांसलेट कुछ भी निकाल लेगा, है ना। वो कदर मसला नहीं है, मसला क्या है, ग्रामर के रूल्स पे फोकस करना। तो ग्रामर पे आपको फोकस करना है। हाँ हो रहा है, फिर भी बहुत ईजी। आपको लगेगा इस, देखिए जितने मेडिकल स्टूडेंट्स जब पढ़ते हैं ना अरबी वाली, बोलते हैं कि कुछ भी नहीं है, जैसे मैं भी बोल रहा था ये आसान है, क्योंकि हम लोगों ने डिफिकल्टी लेवल बहुत झेली होती है 11 12 में। इतना सिलेबस होता है, इतना ज़्यादा सिलेबस, इतने सारे सॉल्व न्यूमेरिकल्स करने पड़ते हैं, फाइल की फाइल खत्म हो रही होती है, दिन में 10 15 घंटे पढ़ना पड़ता है। फिर क्या लगता है अरबी कुछ भी नहीं, इसलिए ना आपको लगता है वो आसानी से नहीं, माशाल्लाह मेंटल रेजिलियंस बिल्ड हो जाती है इंसान को। ये प्रेशर इतना अच्छा होता है, इतना
اتنا ضروری ہوتا ہے انسان کو مینٹل پریشر آ جانا، نہیں کوگنیٹو پریشر آ جانا، اس سے کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے، کرینین کیپیسٹی انسان کی. تو انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب کرے زندگی میں، اور آپ کا معاون بنے ہر جگہ پہ. اب آپ ایجپٹ ہی گیا، انشاءاللہ آپ صحیح سے وہاں پہ سیکھ پائیں گے. تو عربی زبان پہ آپ کو اگر عبور حاصل کرنا ہے تو یہ اچھی کتاب تھی مجھے لگتا ہے. اسپوکن کے لیے تھوڑا بہت اگر سیکھ لیا نا باتیں کرنا بیسک بیسک، تو باقی جو رولز گرامر کے میں نے سے کہا کہ میں نے ریکارڈ کر دیا ہے وہ، پھر آپ بنا پائیں گے کچھ بھی، ہے کہ نہیں. بس پیٹرن سمجھنا ہے، پہلے یہ بولنا ہے، پھر یہ بولنا ہے، پھر یہ بولنا ہے، پھر جوڑنا ہے ورڈس کو. انشاءاللہ آپ کو ہیلپ ملے گی انشاءاللہ. آپ نے مجھے بولا ہی نہیں، اگر پہلے ہی بولتی میں اچھے سے پڑھاتا، میں نے تھوڑا زیادہ نہ کھوالی شاید. نہیں انشاءاللہ میں نے کوشش کی. آپ کو لگتا ہے میں نے کوشش کی اچھے سے پڑھا کہ نہیں؟ انشاءاللہ میں نے کوشش کی کہ میں سمپلسٹک پڑھاؤں. اور ہاں الحمد للہ انشاءاللہ امید ہے کہ میں نے اچھا پڑھایا ہوگا. اچھا، حل زینب نحیفہ، کیا زینب جو ہے وہ پتلی ہے؟ نعم زینب نحیفہ، ہاں زینب پتلی ہے. یا بولیں گے لا زینب سمینہ، نہیں زینب جو ہے وہ موٹی ہے. کم وجبة تأكل في اليوم، تم نے کتنے میلز کھائے دن میں؟ آكل الفطور بریک فاسٹ، يعني والغداء لنچ، والعشاء ڈنر. ماذا تأكل وتشرب في الفطور، آپ نے کیا کھایا اور کیا پیا آپ نے افطار کے اندر، مطلب بریک فاسٹ کے اندر؟ آكل الأرز، میں نے کھایا رائس کو، والشاي والچائے، والحليب وہ نہیں کھاتے وہ پیتے ہیں، وتشرب ہے نا والشاي والحليب والقهوة، ٹھیک ہے. ماذا تأكل وتشرب في الغداء، آپ نے کیا کھایا اور پیا لنچ کے اندر؟ آكل السمكة واللحم، فش میٹ ایسے ہی. واشرب اللبن، اور میں نے کرڈ پیا، ٹھیک ہے. ماذا تأكل وتشرب في العشاء، آپ نے کیا کھایا اور کیا پیا آپ نے؟ اب بولے تو اگر آپ آئے نا یہ آپ کے لیے پرفیکٹ تھا یہ اسپوکن کورس الحمد للہ. آپ گرامر استفاد نہیں چاہیے، آپ کو اسپوکن سے آئے گا. اب آپ گرامر پڑھیں گے نا، اس سے آپ کو ایک اچھی خاصی انہینسمنٹ آ جائے گی عربی زبان میں، آپ کی لرننگ اسکلز بڑھ جائیں گی. لیکن اسٹارٹ کرنا تھا آپ کو اس سے ہی پہلے، کیونکہ آپ کو الفاظ کے مجموعے ذہن میں رہ گئے ہوں گے، آپ ایسے بول رہے ہیں وہ بول رہے ہیں ما هذا من ذلك، اور آپ سنیں گے نا آہستہ آہستہ آپ کو یاد رہے گا. تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے ایجپشین ڈائلیکٹ میں، لیکن آپ سمجھ پائیں گے کہ جو ہم پڑھتے ہیں نا یہ والا عربک، اس سے آپ کوئی بھی عربی پڑھ پائیں گے اس کے بعد، کیونکہ یہ فصحا ہے. یہ کیا ہے؟ فصحا. فصحا پڑھنے کے بعد انسان کوئی بھی عربی پڑھ سکتا ہے، چاہے وہ غیر فصحا کوئی بھی ڈائلیکٹ ہوگا، کوئی بھی کولوکل فارم ہوگا. ماذا تأكل وتشرب في العشاء، تم کیا کھاتے بھی تو عشاء کے اندر؟ اچھا، ما وزن زینب، واٹ از دا زینب's وزن، پوچھا نا 20 کلو، نہیں 20 کہاں ہوگا، 40 کلو. وزن زینب 40 کیلن. آپ دیکھیں گے والا ویڈیو، ٹھیک ہے انشاءاللہ کاؤنٹنگ والا سارا، انشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا شاید، ہے نا. اتنا آج کے لیے کافی انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.